اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ معزز ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں دنیا کی کچھ عجیب و غریب جگہوں کے بارے میں، جو کہ آپ کو یقیناً حیرانگی پر مجبور کر دیں گی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ دنیا جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کا مجموعہ ہے، وہیں ایسے مظاہر بھی ہیں جو کہ انسانی عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ آج ہم کچھ ایسے ہی مظاہر قدرت کا ذکر کریں گے، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا گپ شپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب فرما لیجئے، تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ معزز ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں برج واٹر ٹرائی اینگل کا۔ برج واٹر ٹرائی اینگل 200 اسکوائر میل پر محیط اور امریکی ریاست میساچوسٹس کے جنوب مشرق میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ مافوق الفطرت مخلوقات، اڑن تشتریوں جن میں بھوتوں، آتشی بگولوں، غیر سائنسی مظاہر جن کی سائنس کی کوئی توجہ پیش نہ کر سکے، برفانی انسانوں، بڑے بڑے اژدہوں اور دے ہوکل پرندوں کا مسکن ہے۔ اس جگہ کا ذکر سب سے پہلے 1970 کے عشرے میں لورین کول مین نامی ایک کرپٹوزولوجسٹ نے کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، مسٹریس امریکہ یہ ایک کتاب ہے جو اس شخص نے لکھی، اور اسی کتاب کے اندر اس نے ان مخلوقات کا ذکر کیا جو کہ انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ یہاں ایک حصہ سوامپ کہلاتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں۔ برج واٹر ٹرائی اینگل میں مختلف چٹانیں اور جنگل بھی واقع ہیں۔ ان چٹانوں کے نام ڈھگٹن راک اور پروفائل راک ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے قدیم مقامی قبائل کے تاریخ کردار آناوانا نے اپنے بادشاہ فلپ سے کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی روایتی تلوار اعزاز کے طور پر پائی تھی۔ مشہور ہے کہ آج بھی رات کو بازو پھیلائے ہوئے ایک شخص کی شبیہ ان میں سے ایک چٹان کے اوپر نظر آتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، برج واٹر ٹرائی اینگل میں واقع فری ٹاؤن فال ریور اسٹیٹ فارسٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم امریکی مقامی قبائل جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ نیز یہاں نہ صرف لوگ خودکشیاں کرتے تھے بلکہ جرائم پیشہ عناصر اور شیطان کے پیروکار بھی یہاں انسانوں کو قتل کر کے ان کی قربانی کیا کرتے تھے۔ پھر باری آتی ہے بینیگن ٹرائی اینگل کی۔ اس جگہ کو یہ نام نیو انگلینڈ نامی کتاب کے مصنف جوزف اے سٹیرو نے 1992 میں ایک ریڈیو نشریات کے دوران دیا۔ اس کا مقصد یونان کے ایک پہاڑی ریاست ورمونٹ کی جنوب مغربی علاقے میں 1920 سے 1950 کے دوران لاپتہ ہو جانے والے لوگوں کے نام سے ایک علاقہ منسوب کرنا تھا۔ یہ نام پھر مزید 2 کتب کے ذریعے زبان زد عام ہوا، جن میں سے ایک کتاب شیڈو چائلڈ ہے، جن میں اس نے کئی ابواب ان لاپتہ لوگوں کے تذکرے کے لیے مختص کیے ہیں۔ جوزف اس علاقے کو بھی برج واٹر ٹرائی اینگل کے مماثل قرار دیتا ہے۔ جوزف کے کتب کے مطابق لوگ اس علاقے میں پراسرار طور پر لاپتہ ہو جانے والوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ پراسرار گم شدگیاں 1940 کے عشرے میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھیں۔ ایسی ہی کہانیوں میں سے ایک مشہور کہانی ایک امریکی طالبہ پاولا جین ویلڈن کی ہے، جو اس جگہ کی سیر کے لیے آئی تھی اور 1946 میں یہاں ہائکنگ کرتے ہوئے لاپتہ ہو گئی، لیکن اس کے بعد آج تک اس طالبہ کا کہیں پتہ نہیں چل سکا۔ پھر باری آتی ہے سین لوئس ویلی کی۔ امریکی ریاست کولوریڈو میں واقع اس وادی کا کچھ حصہ نیو میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے۔ دریائے ریو گرانڈے کا منبع یہی ہے۔ میکسیکو امریکی جنگ کے بعد یہ علاقہ امریکہ کے قبضے میں آیا۔ 1868 سے پہلے مقامی انڈین یوٹے قبائل کی شاخ کپوٹا یہاں آباد تھے۔ پوری دنیا میں اس وادی کی وجہ شہرت یہ ہے کہ یہیں پر آج تک سب سے زیادہ اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ مسخ شدہ مردہ پالتو جانوروں کے ملنے کے دعوے اس کے علاوہ ہیں۔ اڑن تشتریوں کو دیکھے جانے کے واقعات اس علاقے میں اتنے عام ہیں کہ جوڈی میسلین نامی ایک خاتون نے اپنے فارم ہاؤس میں باقاعدہ ایک واچ ٹاور محض اس لیے تعمیر کروایا تاکہ وہ اڑن تشتریوں کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ اس خاتون نے 2000 سے لے کر اب تک اکیلے ہی 50 سے زائد بار اڑن تشتریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کئی بار تو درجنوں افراد نے اکٹھے ایک ہی وقت میں ان کا نظارہ کیا اور اس بات کی گواہی دی۔ مگر اڑن تشتریوں سے بھی زیادہ مسخ شدہ
मुर्दा जानवरों के पाए जाने की चटपटी कहानियां यहाँ पर मशहूर हैं। ये सिलसिला 1967 में शुरू हुआ जब स्नीपी नामी एक घोड़े की लाश मिली जिसका मगज़ गायब था और गर्दन की हड्डियां नुची हुई थीं। इस वाक़ये के बाद इस तरह के सैकड़ों मज़ीद वाक़यात पेश आए। इन तमाम वाक़यात में कई चीज़ें मुश्तरका हैं। मसलन जानवरों के इर्द गिर्द खून का कोई कतरा नहीं पाया जाता। दूसरे, उनके जिस्मों को बहुत सफाई से काटा गया था, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि ये शिकारी दरिंदों का काम नहीं। और तीसरे ये कि ये तमाम जानवर एक दिन पहले तक बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना होते थे। इस सिलसिले में आज तक की तहकीकात किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी और ये वाक़यात अब भी जारी हैं। कुछ किसानों का कहना है कि इस तरह के वाक़यात से पहले की रात उन्हीं आसमान पर कुछ पुरस्रार सी रोशनियां नज़र आती हैं और अगली दिन या रात को ये वाक़यात होते हैं। इस बात से ये तासुर मिलता है कि शायद ये काम किसी खलाई मखलूक का है। फिर बात करते हैं मिशिगन ट्रायंगल की। झील मिशिगन शुमाली अमेरिका की 5 सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसकी खसूसियत मगर यह है कि ये झील सारी की सारी अमेरिका ही में वाक़या है, वरना दीगर 4 झीलें मुश्तरका तौर पर अमेरिका और कनाडा में हैं। इस झील के गिर्द आबाद ओलियन लोग ह्यूप वेल इंडियंस कहलाते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन सामीन, 800 ईस्वी के बाद इनका कल्चर नाबूद हो गया और अगले चंद सालों तक ये इलाका लेट विडलैंड इंडियंस का गहवारा बना रहा और बिलाआखिर बाद में यहाँ यूरोपियंस का कब्जा हो गया। मिशिगन ट्रायंगल उसी झील का मरकजी हिस्से को कहा जाता है। ये ट्रायंगल भी तैयारों और बहरी जहाज़ों के ग़याब के बायस शोहरत रखता है। 28 अप्रैल 1937 को कैप्टन जॉर्ज आर डोनर अपने बहरी जहाज़ में इस झील से गुजरे। कैप्टन डोनर ने कुछ थकावट महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपने मातहत को कहा कि वो अपने कैबिन में आराम करना चाहते हैं, ताहम मंजिल पर पहुंचने से पहले उन्हें जगा दिया जाए। कई घंटों बाद जब उनका मातहत उन्हें उठाने के लिए गया तो कैप्टन अपने कैबिन में मौजूद नहीं थे। पूरे जहाज़ को छान मारा गया मगर कैप्टन डोनर नहीं मिले। 23 जून 1950 को नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 2501 अपने मंजिल की तरफ रवां दवा थी। जहाज़ के पायलट रॉबर्ट साइलेंट बहुत तजर्बेकार पायलट शुमार होते थे। जहाज़ में उस वक्त 58 मुसाफिर सवार थे। दरमियानी शब में जब इनकी फ़्लाइट को ख़राब मौसम की वजह से अपना रुख थोड़ा तब्दील करना पड़ा तो वो मिशिगन झील के ऊपर से गुजरे। इसी दौरान पायलट ने कंट्रोल टावर से अपनी बुलंदी 3500 फीट से कम करके 2500 फीट पर आने की दरख्वास्त की, लेकिन इसकी कोई वजह बयान नहीं की। इस वजह से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। ये आखिरी राब्ता था जो जहाज़ और कंट्रोल टावर के दरमियान हुआ। इसके बाद जहाज़ लापता हो गया, लेकिन ये बात वाज़ह रहे कि जहाज़ झील में गिर गया था, क्योंकि बाद में झील की सतह पर इसकी नशिस्तों के कवर के टुकड़े तैरते हुए पाए गए। मगर सबसे हैरत अंगेज़ पहलू ये है कि बहुत तलाशो बसियार के बावजूद ना तो जहाज़ और ना ही मुसाफिरों की कोई बाक़ियात मिल सकी, जो कि एक हैरान कर और डरा देने वाला अमर है। फिर बारी आती है पॉइंट प्लेजनेट की। इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहां सब खुश रहते होंगे और वहां जाने वाले भी इस जगह पहुंचकर बहुत खुशी महसूस करते होंगे। सितम ज़रीफ़ी मगर ये है कि ऐसा नहीं है। ये शहर रियासत वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में वाक़या है। ये कस्बा भी अपनी पुरस्रार और अजीबो गरीब दास्तानों की वजह से मशहूर है। इन कहानियों में सबसे ज़्यादा शोहरत उन कहानियों को मिली जिनमें मोथमैन नामी एक मखलूक का जिक्र आता है। नवंबर 1966 से दिसंबर 1967 तक इस मखलूक ने पूरे इलाके में दहशत फैलाए रखी। पॉइंट प्लेजेंट के 100 से ज़ायद अफराद मोथमैन को देखने के दावेदार हैं। इनके बकौल मोथमैन का कद 7 फीट लंबा था। उसकी छाती चौड़ी और लाल सुर्ख आंखें मकनातीसी कुव्वत रखती थी। अलावा अजीम इसके 10 फीट लंबे पर भी थे जो उसके पीछे ज़मीन पर घिसटते हुए रहते थे। मोथमैन जो किताबों और फिल्मों का मौजू भी रहा है, उसकी कई तवज्जुहात हो सकती हैं। कुछ लोगों के नज़दीक वो कोई खिलाई मखलूक थी, जबकि कुछ का ख्याल में वो इर्तिकाई मराहिल से गुजरती हुई कोई और जानवरों की नूर थी, यानी कि किस्म थी। अक्सर लोग समझते थे कि वो असल में कोई उल्लू या साहिली बगला नुमा परिंदा था जिससे पॉइंट प्लेजेंट के लोग खौफ खाते रहे हैं। इसके अलावा पॉइंट प्लेजेंट के लोग भी उड़न तश्तरियाँ देखे जाने और मैन इन ब्लैक के नाम से मौसूम इंसान नुमा ऐसी मखलूक के ऐनी शाहिद होने के दावेदार हैं जो ज़ाहरी वज़ाक़ता और आवाज़ के ज़रिए लोगों के औसान ख़ता कर देने की सलाहियत रखते हैं। इस मखलूक के बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ़ ऐसे लोगों के मुलाकात करते हैं
جو محیر العقول واقعات کے عینی شاہد ہونے کی شہرت رکھتے ہوں۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھے کچھ عجیب و غریب جگہیں اور ان کے واقعات۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل معلومات سے بھرپور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے جڑے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل گپ شپ کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔